ओम शांति 30 नवेम्बर 2024। बाबा कहते मीठे बच्चे, सन शोज फादर अर्थात पुत्र ही पिता को प्रत्यक्ष करिथाए। तेणु मनमत को छाड़ी श्रीमतरे चाल, तेबे जाई बाबांकर प्रत्यक्षता करिपारिब। आजिर प्रश्न, बाबा केउ संतान मानंकर रक्षा निश्चित करिथांती? उत्तर, जेउ संतान माने सच्चा अटंती सेमानंकर रक्षा निश्चित होइथाए। जदि रक्षा न हेउछि तेबे भितरे निश्चित किछि ना किछि मिछ रहिछि। पाठ पढ़ारे अनियमित हेबा, संदेह करिबा अर्थ भितरे किछि ना किछि मिछ रहिछि। सेमानंकु माया पंझा मारी थाए। द्वितीय प्रश्न, केउ संतान मानंक पाई माया चुंबक सदृश अटे? उत्तर, जेउ माने मायार सौंदर्य आड़कु आकर्षित होइथांती सेमानंक पाई माया चुंबक सदृश अटे। श्रीमतरे चालुथिबा संतान माने केबे हेले काहा प्रति आकर्षित हेबे नाही। ओम शांति। आत्मिक पिता आत्मिक संतान मानंकु बुझाउछन्ति। पिलामानंकर एही निश्चयता रहिछि जे बाबा आम संतान मानंकु पाठ पढ़ाउछन्ति। सेइथिपाई गायन रहिछि, आत्मा परमात्मा अलगा रहिले बहुकाल। ब्रह्मलोकरे आत्मा माने बाबांक ठारू अलगा रुहन्ति नाही। सेठारे त समस्ते एकत्र रहन्ति। अलगा रहिले अर्थात आत्मा माने निश्चय सेठारू विच्छेद होई आसी निज निजर अभिनय करुछन्ति। बाबा कहउछन्ति सेठारे त समस्ते एकत्र रहन्ति। अलगा रहिले अर्थात आत्मा माने निश्चय सेठारू विच्छेद होई आसी निज निजर अभिनय करुछन्ति। सतो प्रधान अवस्थारू तळकू खसी खसी तमो प्रधान होई जाउछन्ति। सेथिपाई डाकुछन्ति, हे पतित पावन आस, एठाकू आसी आमकू पवित्र कर। बाबा मध्य कहउछन्ति, मु प्रति 5000 वर्ष परे आसुछि। यही सृष्टिर चक्र हेउछि ही 5000 वर्षर। आगकू तुमे माने ए कथा जानि नथिल। जेहेतु शिव बाबा बुझाउछन्ति तेणु निश्चित काहा शरीर माध्यम रे बुझाइबे ना। उपरु रहित कौनसी कथा सुनाई पारिबे नाही। एथिरे शक्ति अथवा प्रेरणा आदिर कौनसी कथा नाही। तुमे आत्मा माने मध्य शरीर माध्यम रे वार्तालाप करुछ। सेहिपरि बाबा मध्य कहउछन्ति, मु शरीर द्वारा निर्देश देउछि। सेही निर्देश अनुसारे जिए जेतिकी चालुछन्ति निज पाई ही कल्याण करुछन्ति। श्रीमत अनुसारे चालन्तु अथवा न चालन्तु, शिक्षकंक कथा शुणन्तु अथवा न शुणन्तु, एथिरे निजर ही कल्याण अथवा अकल्याण करुछन्ति। न पढ़िले फेल निश्चित हेबे। बाबा एक कथा मध्य बुझाउछन्ति, मोठारु निजे शिखी पुणी अन्य मानंकु शिखाइबाकू हेबो। फादर सोज सन। एहा कौनसी शारीरिक पितांकर कथा नुहे, इए हेले आत्मार पिता। एक कथा मध्य तुमे माने जानिछ जे जेतिकी आमे श्रीमतरे चालिबा सेतिकी वर्षा अर्थात संपत्ति मिलिबो। जिए संपूर्ण श्रीमत अनुसारे चालिबे सिए सेतिकी उच्च पद पाइबे। जिए न चालिबे सिए उच्च पद पाई परिबे नाही। बाबा तो कहउछन्ति, मोते मने पकाइले तुमर पाप कटे जिव। रावण राज्य रे तुम उपरे तो बहुत पाप चढ़ीछि। विकारग्रस्त हेबा द्वारा ही पाप आत्मा हेउछन्ति। तेबे पुण्य आत्मा एवं पाप आत्मा निश्चित अछन्ति एवं पुण्य आत्मा मानंक आगरे पाप आत्मा माने जाई मुंड नुआउछन्ति। मनुष्य मानंकु ए कथा जଣା नहीं जे देवता माने जिए कि पुण्यात्मा थिले सेमाने पुणी पुनर्जन्म रे आसी आसी पाप आत्मा होई जाइछन्ति। सेमाने भाबुछन्ति
ଏମାନେ ସର୍ବଦା ପୁଣ୍ୟ ଆତ୍ମା ହିଁ ରହୁଛନ୍ତି। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ନେଇ ନେଇ ସତୋ ପ୍ରଧାନରୁ ତମୋ ପ୍ରଧାନ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପାପ ଆତ୍ମା ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ବାବାଙ୍କୁ ଡାକୁଛନ୍ତି। ପୁଣ୍ୟ ଆତ୍ମା ଥିବା ସମୟରେ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବାର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼େ ନାହିଁ। ତେବେ ଏ କଥା ତୁମମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇବାକୁ ହେବ। ଏହି ସେବା ତୁମମାନଙ୍କୁ କରିବାକୁ ହେବ। ବାବା ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯାଇ ଶୁଣାଇବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ପିଲାମାନେ ଯୋଗ୍ୟ ସେବାଧାରୀ ହୋଇଗଲେ ପିଲାମାନେ ହିଁ ଯିବା ଉଚିତ। ଏବେ ତ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଦିନକୁ ଦିନ ଅସୁର ସଦୃଶ ହେବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ବାବାଙ୍କର ପରିଚୟ ନଥିବା କାରଣରୁ ଯୁକ୍ତିତର୍କ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଡେରି କରୁନାହାନ୍ତି। ମନୁଷ୍ୟମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଗୀତାର ଭଗବାନ ହେଉଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣ। ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛ, ସେ ତ ହେଉଛନ୍ତି ଦେହଧାରୀ, ତାଙ୍କୁ ଦେବତା କୁହାଯାଉଛି। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ତ କେବେ ବି ପିତା ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ତ ସେହି ପିତାଙ୍କୁ ହିଁ ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି ନା। ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ପିତା ତ ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ କେହି ନାହାନ୍ତି। ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମା ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ତୁମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେହି ନିରାକାର ପିତାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବାକୁ ହେବ। ଇଏ ବ୍ରହ୍ମା ହେଉଛନ୍ତି କର୍ପୋରିଅଲ ବା ଦେହଧାରୀ ପିତା। ବହୁତ ବୁଝାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ କେହି କେହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନ ବୁଝି ଓଲଟା ରାସ୍ତାରେ ଯାଇ କଳିଯୁଗୀ ଜଙ୍ଗଲରେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ବାବା ତ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବାକୁ ରାସ୍ତା ବତାଉଛନ୍ତି, ତଥାପି ମଧ୍ୟ ଜଙ୍ଗଲ ଆଡ଼କୁ ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ରାବଣ ତୁମକୁ ଜଙ୍ଗଲ ଆଡ଼କୁ ନେଇଯାଉଛି। ତୁମେ ମାୟାଠାରୁ ହାରି ଯାଉଛ, ରାସ୍ତା ଭୁଲି ଯାଉଛ, ତେଣୁ ଜଙ୍ଗଲର କଣ୍ଟା ହୋଇଯାଉଛ। ତେଣୁ ସ୍ୱର୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ଡେରିରେ ଆସିବ। ଏଠାକୁ ତୁମେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବାର ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛ। ତ୍ରେତା ଯୁଗକୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱର୍ଗ କୁହାଯିବ ନାହିଁ। 25% କମ୍ ହୋଇଗଲା ନା, ତେବେ ତାହା ଫେଲ ରୂପେ ଗଣାଯିବ। ତୁମେମାନେ ପୁରୁଣା ଦୁନିଆକୁ ଛାଡ଼ି ନୂଆ ଦୁନିଆକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଏଠାକୁ ଆସିଛ। ତ୍ରେତା ଯୁଗକୁ ନୂଆ ଦୁନିଆ କୁହାଯିବ ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ଫେଲ ହେବେ ସେମାନେ ସେଠାକୁ ଯିବେ, କାହିଁକି ନା ଠିକ୍ ରୂପରେ ଜ୍ଞାନ ମାର୍ଗରେ ଚାଲୁନାହାନ୍ତି। ତଳ ଉପର ହେଉଛନ୍ତି। ତୁମେ ଅନୁଭବ କରୁଛ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବାବାଙ୍କ ସ୍ମୃତି ରହିବା ଉଚିତ ସେଭଳି ରହୁନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ସ୍ୱର୍ଗବାସୀ ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭଲ ଭାବରେ ପାସ୍ ବୋଲି କୁହାଯିବ। ତ୍ରେତାଯୁଗୀମାନଙ୍କୁ ଫେଲ ଭାବେ ଗଣାଯିବ। ତୁମେ ଏବେ ନର୍କବାସୀରୁ ସ୍ୱର୍ଗବାସୀ ହେଉଛ। ଦୁନିଆର ପାଠପଢ଼ାରେ ତ ପୁଣି ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପଢ଼ିଥାନ୍ତି। ଏଥିରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଷ ପଢ଼ିବାର କୌଣସି କଥା ନାହିଁ। ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର କଳ୍ପ କଳ୍ପାନ୍ତର ସେହିମାନେ ହିଁ ପରୀକ୍ଷାରେ ପାସ୍ କରିବେ ଯିଏ କଳ୍ପ ପୂର୍ବରୁ କରିଥିଲେ। ଏହି ଡ୍ରାମାର ରହସ୍ୟକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିବା ଉଚିତ। କେତେକ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆମେ ଏହି ଜ୍ଞାନ ମାର୍ଗରେ ଚାଲିପାରିବୁ ନାହିଁ। ଯେପରି ବୁଢ଼ା ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ହାତ ଧରି ଚଲାଇଲେ ଯେପରି ବୁଢ଼ା ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି କେତେକ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆମେ ଏହି ଜ୍ଞାନ ମାର୍ଗରେ ଚାଲିପାରିବୁ ନାହିଁ। ଯେପରି ବୁଢ଼ା ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ହାତ ଧରି ଚଲାଇଲେ ଚାଲିବେ, ନଚେତ୍ ପଡ଼ିଯିବେ। ଯଦି ଭାଗ୍ୟରେ ନଥିବ ତେବେ ଯେତେ ସହଯୋଗ କଲେ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଅରଖ ଫୁଲର ବାସ୍ନା ନଥିଲେ ତାକୁ ଫୁଲ କୁହାଯିବ। କିନ୍ତୁ ଆଜିର ମନୁଷ୍ୟମାନେ କଣ୍ଟା ସଦୃଶ ଅଛନ୍ତି ଯିଏକି କେବଳ ଦୁଃଖ ହିଁ ଦେଇଥାନ୍ତି। ବାବା କେତେ ବୁଝାଉଛନ୍ତି କାଲି ତୁମେ ଯେଉଁ ଶିବଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଥିଲ ସେ ଆଜି ତୁମକୁ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥାରେ ପୁରୁଷାର୍ଥ ପାଇଁ ହିଁ ଜୋର ଦିଆଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଦେଖାଯାଇଛି ମାୟା ଭଲ ଭଲ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତଳକୁ ପକାଇ ଦେଉଛି, ହାତ ଗୋଡ଼ ଭାଙ୍ଗି ଦେଉଛି, ଯାହାଙ୍କୁ ଟ୍ରେଟର ଅଥବା ବିଶ୍ୱାସଘାତକ କୁହାଯାଏ। ଯିଏ ଗୋଟିଏ ରାଜଧାନୀକୁ ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ ରାଜଧାନୀକୁ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଟ୍ରେଟର କୁହାଯାଏ। ବାବା ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ମୋର ହୋଇ ପୁଣି ଯଦି ମାୟାର ହୋଇଯିବ ତେବେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଟ୍ରେଟର କୁହାଯାଏ।
ତାଙ୍କର ଚଳଣି ହିଁ ସେହିପରି ହୋଇଥାଏ। ଏବେ ବାବା ତୁମକୁ ମାୟାଠାରୁ ମୁକୁଳାଇବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ କହୁଛନ୍ତି ମାୟା ବହୁତ ଦୁସ୍ତର, ଅର୍ଥାତ୍ ଯାହାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବା କଷ୍ଟକର ଅଟେ, ନିଜ ଆଡ଼କୁ ଟାଣି ନେଉଛି। ମାୟା ଯେମିତି ଚୁମ୍ବକ ଅଟେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ମାୟା ଚୁମ୍ବକର ରୂପ ଧାରଣ କରିଛି। ଦୁନିଆର ସୁନ୍ଦରତା କେତେ ବଢ଼ିଗଲାଣି। ଆଗରୁ ଏହି ସିନେମା ଆଦି ନଥିଲା। ଏସବୁ ଏହି 100 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ବାହାରିଛି। ବାବା ତ ଏସବୁର ଅନୁଭବୀ ଅଟନ୍ତି ନା। ତେଣୁ ପିଲାମାନେ ଏହି ଡ୍ରାମାର ଗୁହ୍ୟ ରହସ୍ୟକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିବା ଦରକାର। ଡ୍ରାମାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥା ସଠିକ୍ ରୂପେ ନିର୍ଦ୍ଧାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ରହିଛି। ବାବାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥାପିତ ପ୍ରକୃତ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ବିରୋଧ କରିବା ପାଇଁ ଏବେ 100 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଏହି ପୃଥିବୀ ଯେପରି ସ୍ୱର୍ଗ ପାଲଟି ଯାଇଛି, ତେଣୁ ତୁମେ ଏବେ ବୁଝିପାରୁଛ ଯେ ସ୍ୱର୍ଗ ଆହୁରି ଜଲ୍ଦି ଆସିବ। ବିଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ ବହୁତ କାମରେ ଆସିବ। ଏହାକୁ ତ ବହୁତ ସୁଖ ମଧ୍ୟ ଦେବାକୁ ହେବ। ସେହି ସୁଖ ସ୍ଥାୟୀ ହୋଇଯାଉ, ସେଇଥିପାଇଁ ଏହି ପୁରୁଣା ଦୁନିଆର ବିନାଶ ମଧ୍ୟ ହେବ। ସତ୍ୟଯୁଗର ସୁଖ କେବଳ ଭାରତର ଭାଗ୍ୟରେ ହିଁ ଅଛି। ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ତ ପରେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଭକ୍ତିମାର୍ଗ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ। ଭାରତବାସୀ ଯେତେବେଳେ ନିମ୍ନଗାମୀ ବା ବିକାରୀ ହୋଇଥାନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଅନ୍ୟ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀମାନେ କ୍ରମାନ୍ୱୟରେ ଆସିଥାନ୍ତି। ଭାରତ ତଳକୁ ତଳକୁ ଖସି ଖସି ଏବେ ଯେପରିକି ରସାତଳକୁ ଚାଲିଯାଇଛି, ପୁଣି ଉପରକୁ ଉଠିବାକୁ ଯାଉଛି। ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ଚଢ଼ୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତଳେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି। କେତେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି ସେ କଥା ନ କହିଲେ ଭଲ। କେହି କେହି ତ ମାନୁନାହାନ୍ତି ଯେ ବାବା ଆମକୁ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ଭଲ ଭଲ ସେବାଧାରୀ ଯାହାଙ୍କର ବାବା ମହିମା କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ମାୟାର ଜାଲରେ ପଡ଼ିଯାଉଛନ୍ତି। ମାୟା ସହିତ କୁସ୍ତି ହୋଇଥାଏ ନା। ମାୟା ଏପରି ଲଢ଼ୁଛି, ତୁମମାନଙ୍କୁ ଏକଦମ ତଳେ ପକାଇ ଦେଉଛି। ଆଗକୁ ଗଲେ ତୁମକୁ ସବୁକିଛି ଜଣାପଡ଼ିଯିବ। ମାୟା ଏକଦମ ଶୁଆଇ ଦେଉଛି। ତଥାପି ମଧ୍ୟ ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ଥରେ ଜ୍ଞାନ ଶୁଣିଲେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ଭଲ ପଦ ତ ପାଇପାରିବ ନାହିଁ ନା। କଳ୍ପ ପୂର୍ବରୁ ଯିଏ ଯେଉଁଭଳି ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିଥିଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରୁ କରୁ ତଳକୁ ଖସିଛନ୍ତି, ସେହିପରି ଏବେ ମଧ୍ୟ ତଳକୁ ଖସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଚଢ଼ୁଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ହାରିବା ଏବଂ ଜିତିବା ହୋଇଥାଏ ନା। ତେବେ ସବୁକିଛି ଯୋଗ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏବେ ଅସରନ୍ତି ସମ୍ପତ୍ତି ମିଳୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୁନିଆରେ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ସମ୍ପତ୍ତି ହରାଇ ଦେବାଳିଆ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। କେହି କେହି ତ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ମାଲିକ ହେଉଛନ୍ତି, ତାହା ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଜନ୍ମ ପାଇଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ସେହି ଧନ ରହିବ ନାହିଁ। କର୍ମଭୋଗ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ରହିଛି। ସ୍ୱର୍ଗରେ କର୍ମଭୋଗର କଥା ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ 21 ଜନ୍ମ ପାଇଁ କେତେ ଜମା କରୁଛ। ଯିଏ ପୁରା ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବେ, ସେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ପୁରା ବର୍ଷା ପାଇବେ। ଏବେ ତୁମମାନଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିରେ ରହିବା ଉଚିତ ଯେ ବାସ୍ତବରେ ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗର ବର୍ଷା ପାଉଛୁ, ଆମେ ପୁଣି ତଳକୁ ଖସିବୁ, ଏଭଳି ବିଚାର କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହି ବ୍ରହ୍ମା ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଅଧୋପତିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏବେ ପୁଣି ଚଢ଼ିବେ ନିଶ୍ଚିତ। ସ୍ୱତଃ ପୁରୁଷାର୍ଥ ମଧ୍ୟ ହୋଇଚାଲିଛି। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ଦେଖ ମାୟା କେତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ଠାରେ କେତେ ଅଜ୍ଞାନତା ଭରିଗଲାଣି। ଅଜ୍ଞାନତା କାରଣରୁ ବାବାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସର୍ବବ୍ୟାପୀ କହିଦେଉଛନ୍ତି। ଭାରତ ଦିନେ କେତେ ଫାଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ଥିଲା, ତୁମେ ମଧ୍ୟ ଜାଣୁଛ ଯେ ଆମେ ଏହିପରି ଥିଲୁ, ଏବେ ପୁଣି ସେହିପରି ହେଉଛୁ। ଏହି ଦେବତାମାନଙ୍କର କେତେ ମହିମା ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଏ କଥା ତୁମମାନଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ତୁମେ ହିଁ ଜାଣିଛ। ବେହଦର ବାବା ଜ୍ଞାନର ସାଗର ଆସି ଆମକୁ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ତଥାପି ମାୟା ବହୁତଙ୍କୁ ସନ୍ଦେହରେ ପକାଇ ଦେଉଛି। ମିଥ୍ୟା କପଟ ଛାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି।
ସେଥିପାଇଁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ନିଜର ସଚ୍ଚା ସଚ୍ଚା ଚାର୍ଟ ଲେଖ, କିନ୍ତୁ ଦେହ ଅଭିମାନ କାରଣରୁ ସତ୍ୟ କହୁନାହାନ୍ତି। ତେବେ ତା ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ବିକର୍ମ ହୋଇଯାଉଛି। ସବୁ ସତ୍ୟ କଥା ବାବାଙ୍କୁ ଜଣାଇବା ଉଚିତ ନା, ନଚେତ୍ ବହୁତ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଗର୍ଭ ଜେଲରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଦଣ୍ଡ ମିଳିଥାଏ। କ୍ଷମା କର ବୋଲି କହିଥାନ୍ତି। ଆମେ ପୁନର୍ବାର ଏପରି କରିବୁ ନାହିଁ। ଯେପରି କେହି ମାଡ଼ ଖାଇଲେ କ୍ଷମା ମାଗିଥାନ୍ତି, ଦଣ୍ଡ ମିଳିବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଏହିପରି କରିଥାନ୍ତି। ଏବେ ତୁମେ ଜାଣୁଛ ମାୟାର ରାଜ୍ୟ କେବେଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ଏବେ ପାପ ତ ସମସ୍ତେ କରିଚାଲିଛନ୍ତି। ବାବା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏମାନେ ଏତେ ମିଠା ନମ୍ର ହେଉନାହାନ୍ତି। ବାବା କେତେ ମିଠା ଓ ନମ୍ର ହୋଇ ପିଲାଙ୍କ ଭଳି ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ବାବା ଡ୍ରାମା ଅନୁସାରେ ଚାଲୁଛନ୍ତି। କହିବେ ଯାହା ହେଉଛି ଡ୍ରାମା ଅନୁସାରେ ହେଉଛି। ଆଗରୁ ଏପରି ନ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବୁଝାଇଥାନ୍ତି। ସେଠାରେ ବାପ୍ ଦାଦା ଉଭୟ ଏକତ୍ର ଅଛନ୍ତି ନା। ଦାଦାଙ୍କ ମତ ନିଜସ୍ୱ ଏବଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମତ ମଧ୍ୟ ନିଜସ୍ୱ ଅଟେ। ବୁଝିବା ଦରକାର ଯେ ଏହି ମତ କିଏ ଦେଉଛନ୍ତି? ଇଏ ବ୍ରହ୍ମା ମଧ୍ୟ ପିତା ଅଟନ୍ତି ନା। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ମତ ମଧ୍ୟ ମାନିବା ଉଚିତ ନା। ଶିବ ବାବା ତ ହେଉଛନ୍ତି ବଡ଼ ବାବା। ବାବା ତ ହେଉଛନ୍ତି ବଡ଼ ବାବା ଅର୍ଥାତ୍ ଶିବ ବାବା। ସେଥିପାଇଁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ସବୁବେଳେ ଏଭଳି ଭାବ ଯେ ଶିବ ବାବା ହିଁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଯଦି ଏହିଭଳି ନ ବୁଝିବ ତେବେ ପଦ ମଧ୍ୟ ପାଇବ ନାହିଁ। ଡ୍ରାମାର ପ୍ଲାନ୍ ଅନୁସାରେ ବାବା ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଦାଦା ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାବାଙ୍କର ଶ୍ରୀମତ ମିଳୁଛି। ମାୟା ଏଭଳି ମହାବୀର ପହିଲମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ କୌଣସି ନା କୌଣସି ଓଲଟା କାମ କରାଇ ଦେଉଛି। ସେଥିରେ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ଏମାନେ ବାବାଙ୍କ ମତ ଅନୁସାରେ ଚାଲୁନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ନିଜର ଆସୁରୀ ମତରେ ଚାଲୁଛି। ଏବେ ଶ୍ରୀମତ ଦେଲାବାଲା ଆସି ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ହେଉଛି ଈଶ୍ୱରୀୟ ମତ। ଶିବ ବାବା ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି ଯଦି ଏହାଙ୍କର କୌଣସି ଏପରି ମତ ମିଳି ବି ଯାଉଛି ତେବେ ତାକୁ ଠିକ୍ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆସିଛି। ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ରଥ ନେଇଛି ନା, ମୁଁ ରଥ ତାଙ୍କରି ନେଇଛି। ଯିଏ ସିଏ ଏତେ ଗାଳି ଖାଇଲେ, ମୁଁ ରଥ ତାଙ୍କରି ନେଇଛି। ତେଣୁ ସିଏ ଏତେ ଗାଳି ଖାଇଲେ, ନଚେତ୍ ସିଏ କେବେ କାହାଠାରୁ ଗାଳି ଖାଇନଥିଲେ। ମୋ ପାଇଁ କେତେ ଗାଳି ଖାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଯତ୍ନ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବାବା ରକ୍ଷା ତ ନିଶ୍ଚୟ କରିଥାନ୍ତି, ଯେପରି ବାପା ପିଲାମାନଙ୍କର ରକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି। ଯିଏ ଯେତେ ସତ୍ୟତାରେ ଚାଲନ୍ତି ତାଙ୍କର ସେତେ ପରୀକ୍ଷା ହୋଇଥାଏ। ମିଥ୍ୟାବାଦୀମାନଙ୍କର ରକ୍ଷା ହୁଏ ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ତ ଦଣ୍ଡ ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ମାୟା ତ ଏକଦମ୍ ନାକକୁ ଧରି ଶେଷ କରିଦେଇଛି। ପିଲାମାନେ ନିଜେ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ମାୟା କିଭଳି ଖାଇଯାଉଛି। ପାଠପଢ଼ା ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ପାଠ ନିଶ୍ଚୟ ପଢ଼। ଆଚ୍ଛା, ଏଥିରେ କେଉଁଠି କାହାର ଦୋଷ ଅଛି? ଯିଏ ଯେପରି କରିବ ସେହିପରି ଭବିଷ୍ୟତରେ ପାଇବ। କାହିଁକି ନା ଏବେ ଦୁନିଆ ବଦଳୁଛି। ମାୟା ଏପରି ପଞ୍ଝା ମାରୁଛି ଯେ ପୂର୍ବ ଭଳି ଖୁସି ରହୁନାହିଁ। ତେଣୁ ଚିତ୍କାର କରୁଛନ୍ତି ବାବା ଜାଣିପାରୁନି କ'ଣ ହେଉଛି। ଯୁଦ୍ଧଭୂମିରେ ବହୁତ ସତର୍କ ରହିଥାନ୍ତି, ଯେପରି କିଏ କେଉଁଠି ପଞ୍ଝା ମାରି ନ ଦେଉ। ଯଦି ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇଥିବେ ତେବେ ଅନ୍ୟକୁ ହରାଇ ଦେବେ, ପୁଣି ପରଦିନକୁ ରଖାଯାଇଥାଏ। ଏହି ମାୟାର ଲଢ଼େଇ ତ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। ଏବେ ତ ଅବସ୍ଥା ତଳ ଉପର ହୋଇ ଚାଲିଛି। କେତେକ ସନ୍ତାନ ସତ୍ୟ କଥା କହୁନାହାନ୍ତି। ଇଜ୍ଜତର ସହିତ ବହୁତ ଡର ରହିଥାଏ। ଜଣାନାହିଁ ବାବା କ'ଣ କହିବେ। ତେଣୁ ସତ୍ୟ ନ କହିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରିବେ ନାହିଁ। ଅନ୍ତର୍ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଚାଲିବ, ପୁଣି ତାହାର ବୃଦ୍ଧି ହୋଇ ଚାଲିବ। ନିଜେ ନିଜେ କେବେ ସତ୍ୟ କହିବେ ନାହିଁ।
केउठी जदि दुई जण थिबे तेबे से भाबिबे जे जदि इए बाबांकु सुनाई देब तेबे मु मध्य सुनाई देबी। किंतु माया को पारी करिबा बहुत कष्टकर। जना पड़ी जाए जे एमानंक भाग्यरे एते उच्च पद नाही, तेणु सर्जनक निकटरे सत्य कहु नाहांती। लुचाइले रोग भल हेब नाही, जेते लुचाइब सेते अधिक तळकु खसिब। भूत तो समस्तंक पाखरे अछि, जे पर्यंत कर्मातीत अवस्था न होइछि से पर्यंत विकारी दृष्टि जीव नाही। सबुठारु बड़ शत्रु हेउछि काम। केते केते भल भल संतान माने मध्य खसी पडुछंती। बाबा तो बारंबार बुझाउछंती, शिव बाबांक व्यतीत कौनसी देहधारी को मने पकाइबा उचित नुहे। केही तो एपरी पक्का अछंती जे जहांकु आउ कहार स्मृति केबे भी आसी न थाए। पवित्रता स्त्री होइथिले तांकर कुबुद्धि केबे भी होई न थाए। अच्छा, मिठे मिठे शिखिल दे संतान मानंक प्रति मात पिता बापदादांकर मधुर स्नेह संपन्न शुभेच्छा एवं सुप्रभात। आत्मिक पितांकर आत्मिक संतान मानंकु नमस्ते। आत्मिक संतान मानंकर आत्मिक पितांकु ओम शांति, गुड मॉर्निंग, नमस्ते 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 नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति। धारणा पाई मुख्य सार 1 नंबर। आमको स्वयं ज्ञानर सागर बेहदर बाबा पाठ पढ़ाउछन्ते। एथिरे केबे हेले संदेह करिबा उचित नुहे। मिछ कपट छाड़ी निजर प्रकृत सच्चा सच्चा चाट रखिबाकु हेब। देह अभिमान रे आसी केबे हेले ट्रेटर अर्थात विश्वासघातक हेबा उचित नुहे। 2 नंबर। ड्रामार ज्ञान को बुद्धि रे रखी बाबांक समान बहुत बहुत मीठा एवं नम्र होई रहिबाकु हेब। निजर अहंकार देखाइबा उचित नुहे। निजर मत को छाड़ी एकमात्र बाबांकर श्रेष्ठ मतरे चालिबाकु हेब। आजिर वरदान, एकमात्र बाबांकर प्रेमरे लवलीन होई लक्ष्य स्थल रे पहुँचुथिबा सर्व आकर्षण मुक्त भव। विस्तार, बापदादा पिलामानंकु निजर स्नेह एवं सहयोग रूपी कोଳରେ बसाई लक्ष्य स्थल पर्यंत नहीं जाउछन्ति। यही मार्ग कौनसी परिश्रमर मार्ग नुहे, किंतु तुमे माने जेतेबेले राजपथरे जिबा परिवर्ते गली रास्तारे चली जाउछ बा लक्ष्य स्थलटारू आहुरी आगकु चली जाउछ, सेतेबेले पुनर्बार सेठारू फेरिबार मेहनत करिबाकु पडुछि। तेणु एही भली मेहनतरू रक्षा पाइबार साधन हेला केवल जनकर स्नेहरे ही बुड़ी रुह। एकमात्र बाबांकर ही लव अर्थात प्रेम रे लवलीन होई प्रत्येक कार्य कर, तेबे अन्य किछि भी देखा जीव नाही। तुमे सर्व आकर्षण मुक्त होई जीव। आजिर स्लोगन, निजर सौभाग्यर अनुभव निजर चेहरा द्वारा एवं चालीचलन द्वारा कराओ। निजर सौभाग्यर अनुभव निजर चेहरा द्वारा एवं चालीचलन द्वारा कराओ। ओम शांति।